Unit 3 Biochemical Molecules. Now, biochemical molecules, what are biological molecules and how would you define them? ማለት ነው ምንድናቸው biochemical molecules ወይንም biological molecules እንዴት definition እንሰጥባቸዋለን የሚሉትን እንዲሁም make a list of all the biological molecules you are familiar with የምታውቁትን የbiological molecules ሊስት አድርጉ. Finally talk about how they affect cell structure and function. የሴልን ስትራክቸር እንዲሁም ፋንክሽን ስራውን እንዴት አፌክት እንደሚያደርጉ አሳዩ ወይንም ግለጹ ይላል. እዚህ ጋር ኢንኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ያስቀምጣል. ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ይባሉ ሳልት አለ፣ ሶዲየም ክሎራይድ may or may not contain carbon. ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ካርበን ሊኖርም ላይኖርም ይችላል እነሱ ውስጥ sometimes contain sodium አለ ውስጣቸው ላይ አንዳንድ ጊዜ ኦክሲጅን ካልሲየም እንዲሁም without carbon ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ጊዜ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ስንል ደግሞ must contain carbon የግድ ካርበን መኖር አለበት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ውስጥ እና ፎርማልዲሃይድ አለ CH2 contain carbon and hydrogen አብዛኞቹ ካርበን እና ሃይድሮጅን አለባቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች sometimes contains nitrogen በተጨማሪም እነዚህን ይይዛሉ እነ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን እና ሰልፈር እና ፎስፈረስ ከካርበን ጋር ሁለቱንም አንድ የጋራ የሚያደርጋቸው both contained in living organisms ሁለቱም ኦርጋኒክም ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ በህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ አሉ እዚህ attention ትኩረት መስጠት ያለብን ነገር our body is made up of two types of biochemical molecules ሰውነታችን የኛ ሰውነት ከሁለት አይነት biochemical molecules የተሰራ ነው ከኦርጋኒክ እና ከኢንኦርጋኒክ molecules Biochemical molecules that do not contain both carbon and hydrogen are known as inorganic biochemical molecules. ምንና ምን የሌለ ካርበንንና ሃይድሮጅንን የማይዙ biochemical molecules inorganic ይባላሉ። ካርበንና ሃይድሮጅን የሌለባቸው ለየብቻ ሳይሆን በጥምረት ካርበንና ሃይድሮጅን በጥምረት ከሌለባቸው እነዛ inorganic biochemical molecules ይባላሉ። Many inorganic compounds such as water ለምሳሌ water inorganic ነው H2O ነው እንግዲህ ካርበን የለበትም ተመልከቱ H2O ነው and the hydrochloric acid HCl ነው generated by your stomach including hydrogen atoms ያው inorganic compounds በሚባሉበት ጊዜ water አለ HCl አለ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ናቸው እነዚህ እና እነዚህ hydrogen atoms አሉባቸው only few inorganic compounds on the other hand contain carbon atoms ካርበንን የያዙ ደግሞ የተወሰኑ inorganic የሆኑ ኮምፓውንዶች አሉ ካርበንን የያዙ one of such examples is carbon dioxide ለምሳሌ carbon dioxide አንዱ ምሳሌ ነው inorganic compound ነው ግን ካርበን አለበት ግን inorganic compounds ካርበን እና ሃይድሮጅን በጋራ የለባቸው በጋራ አንድ ላይ Organic biological molecules are made up of both carbon and hydrogen atoms. Organic የሚባሉት organic biological molecules የሚባሉት ካርበንም ሃይድሮጅንም አለባቸው በአብዛኛው ሃይድሮጅን ከካርበን ጋር አለባቸው Covalent compounds are used to make organic biochemical compounds in living creatures including the human body እና እነዛን ኮምፓውንዶችን ለማገናኘት ኮምፓውንዶችን እንዲፈጠሩ በመሃላቸው ቦንድ ያስፈልጋል ኮቫለንት ቦንድ አለ ነው ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ባሉ ኮምፓውንዶች ውስጥ በተለይ ሰዎች ላይ እንዲሁም ህይወት ባላቸው ነገሮች ላይ carbon and hydrogen respectively are the second and third most abundant elements in your body በሰውነታችን ውስጥ ካርበን እና ሃይድሮጅን ሁለተኛውና ሶስተኛው በብዛት ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው most abundant በብዛት የሚገኙ ሰውነታችን ውስጥ ካሉ በሁለተኛ ደረጃ ያለው ካርበን ነው በሶስተኛ ደረጃ በብዛት የሚገኘው ሃይድሮጅን ነው እና ስለዚህ a biochemical molecule ሲባል also known as a biological molecule ሌላ ስሙም biochemical molecule biological molecule ይባላል is any of the numerous substances produced by living organisms and cells በህይወት ባላቸው ነገሮች ከሚመረቱ አብዛኞቹ ሰብስታንሶች አንዱ ነው ይሄ biological molecule Biomolecules come in a wide range of sizes and structures. Biomolecules በተለያየ አይነት ቅርጽ በተለያየ አይነት መጠን ነው ያሉት and they serve a variety of functions እና የተለያየም ስራ አላቸው variety የሆነ function ነው ያላቸው The four major types of biomolecules are አራቱ ዋና biomolecules carbohydrate, lipids, nucleic acids እና proteins ናቸው ዋናዎቹ biomolecules Nucleic acids specifically DNA and RNA are biomolecules that have the unique function of
storing an organism's genetic code nucleic acid ስንል ስፔሲፊካሊ ዲኤንኤ እና አርኤንኤን የሚይዝ ነው ኒውክሊክ አሲድ የሚባለውና የሆነን ኦርጋኒዝምን ጄኔቲክ ኮድ ማለት ኢንስትራክሽን ያለበት ሰውነታችን ላይ የሚካሄደው ነገር ሁሉ ኢንስትራክት የሚደረግበት ወይንም ትዕዛዝ የሚሰጥበት ነው ፕሮቲን ሲንተሲስ የሚካሄድበት ትዕዛዝ ያለበት ነውና ያንን ጄኔቲክ ኮድ ፎርም ያደረገ ነው ይሄ ኒውክሊክ አሲዶች the sequence of nucleotides that determines the amino acid sequence of proteins የፕሮቲኖችን የአሚኖ አሲድ ሲኩዌንስ ወይንም ቀደም ተከተልም የሚወስኑ ኒውክሊዮታይዶችን ያሉበት ነው which are critical to life on earth በምድራችን ላይ በጣም ወሳኝ ነው ይሄ ለህይወት በምድራችን ላይ ህይወት እንዲቀጥል ወሳኝ የሆነ ነገር ነው 20 different amino acids can occur within a protein በፕሮቲን ውስጥ 20 የተለያዩ አይነት አሚኖ አሲዶች አሉ እና and the order in which they occur is critical to protein structure and function እና እነዚህ 20ዎቹም ያሉበት ኦርደር የሚቀመጡበት ኦርደር ለስትራክቸር ለፕሮቲን ስትራክቸር ለቅርጹ እንዲሁም ለስራው ራሱ በጣም ወሳኝ ነው proteins are important the structural components of cells ፕሮቲኖች በጣም ጠቃሚ ወሳኝ የሆኑ የሴል structural component ናቸው በጣም ጠቃሚ የሆኑ they also function as transporters transporting nutrients and other molecules into and out of cells ፕሮቲኖች እንደምን ያገለግላሉ እንደ ትራንስፖርተርስ እንደ መጓጓዣ ለናይትሬንቶች ለተለያዩ ምግቦች እንዲሁም ሞለኪውሎች ወደ ሴል ውስጥ እና ከሴል ውጪ እንዲመላለሱ ያግዛሉ as well as enzymes and catalysts for the vast majority of chemical reactions that occur in living organisms ኢንዛይሞች ለምሳሌ ፕሮቲንስ ናቸው በሰውነታችን ውስጥ ወይንም ህይወት ባላቸው ነገሮች ሰውነት ውስጥ ሪአክሽኖች እንዲካሄዱ የሚያፋጥኑ ናቸው ኢንዛይሞች እንዲሁም ካታሊስት ናቸው አፋጣኝ ናቸው እነዛ ፕሮቲኖች ናቸው proteins are also involved in the formation of antibodies and hormones ፕሮቲኖች አንቲባዲ ማለት በሽታን የሚከላከል ነው ሰውነታችን ውስጥ ሆኖ አንድ የሆነ እንግዳ የሆነ ነገር ሲመጣ የሚዋጋ የሚከላከል እንደ ወታደር ያለ ነው እንዲሁም ሆርሞኖች በሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ሆርሞኖች የተለያየ ስራ የሚሰሩ ሆርሞኖች አሉ as well as the regulation of gene activity የጂን ስራንም ሬጉሌት ያደርጋል ይቆጣጠራሉ ፕሮቲኖች በጣም ወሳኝ ናቸው carbohydrates ደግሞ are which are primarily made up of molecules containing carbon hydrogen and oxygen ካርቦሃይድሬቶች በተለይ በውስጣቸው ላይ ያለው በብዛት ያለው ካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው ካርበን ሃይድሮጅን ኦክሲጅን እና are also essential energy sources and structural components of all life ለሁሉም ላይፍ የኃይል ምንጭ ናቸው ኢነርጂ የኃይል ምንጭ ናቸው and they are among the most abundant biomolecules on earth በምድራችን ላይ በጣም በብዛት የሚገኝ ባዮሞለኪውል ነው ካርቦሃይድሬት ከሌሎቹ ይልቅ they are made up of 4 different types of sugar units የተሰሩት ከአራት ሹገር ዩኒቶች አሉ ሞኖሳካራይድስ ዳይሳካራይድስ ኦሊጎሳካራይድስ እና ፖሊሳካራይድስ የሚባሉ ቀጣዮቹ ደግሞ ሊፒድስ ናቸው another important biomolecule in living organisms ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ሌላው ኢምፖርታንት የሆነ ወሳኝ የሆነ ባዮሞለኪውል ነው serve several functions የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል ሊፒድ including acting as a source of stored energy የተጠራቀመ ኤነርጂ አሁን በፋት መልክ ነው ሰውነታችን ላይ አሁን የሚያስፈልገው ኢነርጂ የምናገኘው ከካርቦሃይድሬት ነው ኪዊክ ኢነርጂ ይባላል ካርቦሃይድሬት ሰውነታችን አሁን የሆነ ስፖርት እንሰራ ምናምን እዛው ሌሎችም ስራዎች ስንሰራ እዛው የሚያስፈልግ ኢነርጂ ኪዊክ ኢነርጂ ከካርቦሃይድሬት እናገኛለን ከዛ አሁን ላይ የማያስፈልገን ምን ይሆናል ይጠራቀማል ሰውነታችን ላይ በስብ መልክ ስብ ሆኖ ይጠራቀማል እንደዛ ሊፒድ መልክ ሆኖ ስቶርድ ኢነርጂ ስቶር ይሆናል ኢነርጂ ዛለ and as chemical messengers lipid ከስቶሬጅ ኦፍ ኢነርጂ በተጨማሪ እንደ ኬሚካል ሜሴንጀር ተላላኪዎች ያገለግላሉ they also form membranes that separate cells from their surroundings and compartmentalize the cell interior membraneዎችን ይሰራሉ ሴልን የሆነ ሴል ካለ ሴሉን ከአካባቢው የሚለይ ሽፋን ይሰራሉ membrane ይሰራሉ እንዲሁም የሴሉን ውስጣዊ ክፍል ኮምፓርትመንታላይዝ ያደርጋሉ ኮምፓርትመንት ይፈጥራሉ ነው የሴሉን ውስጣዊ በኩል giving rise to organs such as the nucleus and mitochondria እነዚህ ኒውክሊየስ እንዲኖሩና ማይቶኮንድሪያ እንዲኖሩ in higher or more complex organisms በጣም ውስብስብ በሆኑ ኦርጋኒዝሞች ውስጥ እነዚህ እንዲኖሩ የሚያደርጉት ሊፒድስ ናቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ባዮሞለኪውልስ የሚባሉት
ሶ እነሱ በሁለት ይከፈላሉ ብለን እያወራን ነበር ኢንኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ተብለው ኢንኦርጋኒክ የሚባሉት ሳልትስ አለ ጨው ሜታልስ ሰብስታንስስ ሜድ ፍሮም ሲንግል ኤሌመንትስ ከሲንግል ኤሌመንት የተሰሩ ሰብስታንሶች ኢንኦርጋኒክ ናቸው and any other compound that do not contain carbon bonded to hydrogen ካርበን ከሃይድሮጅን ጋር ቦንድድ ሆኖ የሌለ ማንኛውም ኮምፓውንድ ኢንኦርጋኒክ ይባላል ካርበን እና ሃይድሮጅን የሌለበት ካርበን እና ሃይድሮጅን በጥምረት የሌለበት are examples of inorganic biochemical molecules carbon can be found in some inorganic molecules ያ ማለት ካርበን ለብቻው አንዳንድ ያለ ሃይድሮጅን እንደማለት ነው ካርበን ያለ ሃይድሮጅን አንዳንድ ኢንኦርጋኒክ በሆኑ ኮምፓውንዶች ሊገኝ ይችላል ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ቴብል ሳልት ሶዲየም ክሎራይድ እነዚህ ዳይመንድ ፒውር ካርበን ነው ሲልቨር ሰልፈር እነዚህ ሁሉ ኢንኦርጋኒክ ናቸው ኦርጋኒክ የሚባሉት ደግሞ are those that are associated with living organisms በተለይ ህይወት ካላቸው ነገሮች ጋር የተያያዙ ናቸው በአብዛኛው ህይወት ካላቸው ነገሮች ውስጥ ነው የሚመጡት ህይወት ከሌላቸው ነገሮችም ሊገኙ ይችላሉ በአብዛኛው ግን ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ነው ያሉት ኒውክሊክ አሲድስ ብለናል ፋትስ እና ሊፒድስ ያልነው ሹገርስ ካርቦሃይድሬትስ ያልነው ፕሮቲንስ ኤንዛይምስ ፕሮቲን ነው ሃይድሮካርበን ፊውልስ እነዚህ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ምሳሌዎች ናቸው carbon is present in all organic molecules as is hydrogen in nearly all of them በቃ ኦርጋኒክ ውስጥ ሁሉም ላይ ካርበን አለ ግዴታ ነው ሁሉም ላይ ካርበን አለ በተጨማሪም ሃይድሮጅን አለ በአብዛኛዎቹ በሁሉም ባይሆንም በአብዛኛዎቹ ያው ሁሉም በሚባል ደረጃ ሃይድሮጅን አለ ከካርበን ጋር ሃይድሮጅን ለብቻው አይደለም ልብ በሉ ከካርበን ጋር ነው and ኦክሲጅንም አለ ከካርበንና ከሃይድሮጅን በተጨማሪ ኦክሲጅንም አለባቸው እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በአብዛኛዎቹ ውስጥ ለምሳሌ ቴብል ሹገርን ብንወስድ ሱክሮስ አሁን C12H22O11 ነው ያው ካርበን ሃይድሮጅን ኦክሲጅን አለበት ቤንዚንን CH አያችሁ ሚቴን CH ኢታኖል ግሬን አልኮል CH አያችሁ ካርበንና ሃይድሮጅን አይቀርም በቃ ኦክሲጅን በአንዳንዶቹ ይኖራል በአንዳንዶቹ አይኖርም ካርበንና ሃይድሮጅን ግን ኦልሞስት በሁሉም ነው ያሉት ካርበን በቃ ግዴታ ነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ውስጥ ካርበን አለ ኢንኦርጋኒክ በሆኑ አንዳንዶች ውስጥ አለ ግን ኦርጋኒክ በሆኑት ውስጥ ሁሉም ላይ አለ እነዚህ ናቸው ልዩነታቸው በመጀመሪያ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ከሆኑት በዋተር እንጀምራለን ውሃ ወይንም H2O ኢንኦርጋኒክ ነው ካርበን የለበትም እንደምታዩት inorganic molecules as previously stated do not contain carbon and were not created through biological means except oxides of carbon and carbonate ions እና ቀለም ብለን እንዳየነው ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ምን የላቸውም ካርበን የለባቸውም ውስጣቸው ላይ እና ከጥቂቶቹ በቀር አብዛኞቹ በባዮሎጂካል ሚንስ የተፈጠሩ አይደሉም ያ ማለት ህይወት ካላቸው ነገሮች የተፈጠሩ አይደሉም አብዛኞቹ ህይወት ካላቸው ነገሮች የተፈጠሩ የተወሰኑ ኢንኦርጋኒኮች አሉ እንደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ወይንም የካርበን ኦክሳይዶች እንዲሁም ካርቦኔት አየኖች ወይንም CO3 አየኖች እነዛ ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ሊፈጠሩ ይችላሉ ከነሱ ውጪ ግን በአብዛኛው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ህይወት በሌላቸው ነገሮች ውስጥ ነው ከሌላቸው ነገሮች ከአፈር ውስጥ ምናምን ነው የሚገኙት certain inorganic molecules play critical roles in the survival of living organisms አንዳንድ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስ በህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንዲኖሩ በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ water is an example of an inorganic molecule ውሃን አንድ ኢንኦርጋኒክ የሆነ ሞለኪውል ነው እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ከታች ባለው ሴክሽን የዋተርን ጥቅም ባህሪያት እናያለን the properties of water is an inorganic molecule composed of two elements ማንና ማን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን water H2O ነው ኢንኦርጋኒክ የሆነ ሞለኪውል ነው ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን ነው የተሰራው H2O የሱ ኬሚካል ፎርሙላው ነው each water molecule is composed of two hydrogen atoms linked to a single oxygen atom እያንዳንዱ ዋተር ሞለኪውል የተሰራው አንድ ሃይድሮጅን አተም ከሁለት ኦክሲጅን አተም ጋር ሁለት ሃይድሮጅን አተም ከአንድ ኦክሲጅን አተም ጋር ነው H2O ነው አንድ ኦክሲጅን ከሁለት ሃይድሮጅን አተም ጋር እንደዚህ እያንዳንዱ ዋተር ሞለኪውል ስለዚህ አንድ ዋተር ሞለኪውል ማለት እንደዚህ ነው ኦክሲጅን አለ ሁለት ሃይድሮጅን ኦክሲጅን አለ ሁለት ሃይድሮጅን እንደዚህ ነው የተሰራው ብዙ ዋተር ሞለኪውል H2O ሞለኪውሎች ናቸው ያሉት ውሃ ውስጥ
ብዙ ዋተር ሞለኪውልስ አሉ። life would not exist on our planet if it did not have access to water ውሃ ከሌለ ህይወት አይኖርም ምድራችን ላይ it is significant for two reasons ውሃ በሁለት ምክንያት ጠቃሚ ነው በጣም it is a key component of cells accounting for 70 to 95% of the cells mass የሴል ዋና ኮምፖነንት ነው ወይንም ኪ ኮምፖነንት ቁልፍ የሆነ ኮምፖነንት ነው ለሴሎች ውሃ የሴሎችን ከ70 እስከ 95% የሴል ክብደት ውሃ ነው you are around 60% water አንተ ራስህ ወይንም አንቺ ራስሽ 60% ውሃ ነው ከኛ 60% ውሃ ነው እና ምን ያህል ትልቅ ሚና እንዳለው water also being a simple molecule has some surprising qualities ምንም እንኳን ሲምፕል ቀለል ያለ ሞለኪውል ቢመስልም በጣም አስገራሚ የሆኑ እውነታዎች አሉ ውሃ ውስጥ in a water molecule each hydrogen atom shares an electron pair with the oxygen atom በዋተር ሞለኪውል ላይ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ነው የተገናኘው ሶ እያንዳንዱ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ምን ኤሌክትሮንን ሼር ያደርጋል ያ ማለት ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን በሚገናኙበት ጊዜ ኦክሲጅን 8ኛው ኤሌመንት ነው ቫላንስ ነምበሩ 6 ነው 1 2 3 4 5 6 ስንት ኤሌክትሮን ይፈልጋል 2 ኤሌክትሮን ይፈልጋል 8 ለመሙላት ያቺን 2 ኤሌክትሮን ከሃይድሮጅን ጋር ሲገናኝ ሃይድሮጅን ስንት ኤሌክትሮን አለው አንድ አለው ይሄኛው ሃይድሮጅን አንድ አለው ስለዚህ ያንን አንድ ለማግኘት ይሄኛው ኦክሲጅን አንዱን ኤሌክትሮን ከዚህ ጋር ሼር ያደርጋል ተመልከቱ ከዚህኛው ጋርም አንዱን ኤሌክትሮን ሼር ያደርጋል ሼር ሲያደርግ ምን ሆነ አንድ ሰጥቶ ሁለት አገኘ ሃይድሮጅንም እንደዛው ይሄም አንድ ሰጥቶ ሁለት አገኘ ሃይድሮጅን አንድ ነው ሁለት ነው ስቴብል ለመሆን የሚፈልገው ስለዚህ ሁለት አገኘ ይሄም አንድ ሰጥቶ ሁለት አገኘ ኦክሲጅን ደግሞ እዚህ አንድ ሁለት ሰጥቶ አራት አገኘ 1 2 3 4 አለ እዚህ ደግሞ ከሁለቱ አራት ሲያገኝ 8 ሞላ ማለት እነዛ ሁለቱ ናቸው ምን የሚሆኑት እንደዚህ ቦንድ የሚሆኑት ሶ ኦክሲጅን እንደዚህ ከሃይድሮጅን ጋር ያ የሚፈጥረው ቦንድ ኮቫለንት ቦንድ ይባላል ያ ኮቫለንት ቦንድ ይፈጠራል ኦክሲጅን ከሃይድሮጅን ጋር ያለው ዋተር ውስጥ ኦክሲጅን is more electronegative than hydrogen ኦክሲጅን ከሃይድሮጅን ይልቅ more electronegative ነው ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ማለት ኤሌክትሮንን የመሳብ ብቃት ትልቅ ብቃት አለው ነው ስለዚህ አሁን ሼር ያደረጉት አንዳንድ ኤሌክትሮን ሼር አድርገዋል ከሃይድሮጅን ጋር ስለዚህ ኦክሲጅን የበለጠ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ እቺ ሼር ያደረጓት ኤሌክትሮን ብዙ ጊዜ የምታሳልፈው ኦክሲጅን ጋር ነው ከሃይድሮጅን ይልቅ ቪሲኒቲዋ ወይንም አብዛኛው ጊዜ የምትገኝበት ኦክሲጅን አካባቢ ነው ማንኛውም ኤሌክትሮን ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ የሆነበት ቦታ ላይ ነው የሚያሳልፈው thus the sharing of electrons between hydrogen and oxygen is unequal ስለዚህ ሼር ያደረጉትን ኤሌክትሮን እኩል አይደለም ነው የሚጠቀሙት ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ሼሪንጋቸው እኩል አይደለም ስለዚህ the electrons are more often in the vicinity of the oxygen atom than hydrogen ኤሌክትሮኑ አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፈው ኦክሲጅን ጋር ነው ከሃይድሮጅን ይልቅ this unequal electron sharing creates two electric dipoles in the water molecule with oxygen bearing a partial negative charge and hydrogen bearing a partial positive charge ይሄ እኩል ያልሆነ ኤሌክትሮን አጠቃቀም ምን ይፈጥራል ቻርጆችን ይፈጥራል ነው በኦክሲጅን ሳይድ ፓርሻል ኔጌቲቭ ይሆናል በሃይድሮጅን ሳይድ ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ ቻርጅ ይፈጠራል ይሄ አንኢኳል የሆነ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን የሚፈጥረው ነው ይሄ ዳይፖል እንዲፈጠር ይሆናል ነው this makes water a polar molecule ይሄ ደግሞ ውሃን ምን ያደርገዋል ፖላር ሞለኪውል እንዲሆን ያደርገዋል H2O እንደዚህ ኦክሲጅኑ ፓርሻል ኔጌቲቭ ሃይድሮጅኖቹ ፓርሻል ፖዚቲቭ ይሆናሉ ፖላር የሆነ ሞለኪውል ይሆናል እና the polarity of water has important chemical implications conferring its typical properties ይሄ ደግሞ ፖላሪቲ የውሃ ፖላሪቲ ለሱ ኢምፖርታንት የሆነ ባህሪያትን ይሰጣዋል እና እሱ ምንድነው another important consequence of the polarity of the water molecule is the water molecules attract one another ሌላኛው ወሳኝ ነገር እነዚህ ፖላሪቲ መኖሩ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ መኖሩ ወሳኝ ነገሩ ምንድነው ዋተር ሞለኪውሎች እርስ በርሳቸው አትራክት እንዲደራረጉ ይሆናል ያ ማለት እዚህ ጋር አንዱ ዋተር ሞለኪውል ከሌላው ጋር አሁን እዚህ ጋር ቻርጃቸውን ያያያን ኦክሲጅን ኔጌቲቭ ሃይድሮጅን ፖዚቲቭ ነው ሌላኛው ሞለኪውል ላይ ኦክሲጅን ኔጌቲቭ ሃይድሮጅን ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ በነዛ መሃል በኔጌቲቭ እና በፖዚቲቭ መሃል
ሞለኪውሎች አሉ። ይሄ ዋተር ሞለኪውል ነው፣ ይሄ ዋተር ሞለኪውል ነው። በእነሱ መሃል መሳሳብ እንዲፈጠር ይሆናል ነው። the partially positively charged hydrogen atom of one water molecule can interact with the partially negatively charged oxygen atoms of another molecule of water. partially positive የሆነው ሃይድሮጅን ከምን ጋር ከሌላኛው ኦክሲጅን ጋር ይሳሳባል። ከኔጌቲቭ ጋር ፖዚቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር። ስለዚህ የዚህ ሃይድሮጅን ከዚህ ኦክሲጅን ጋር፣ የዚህ ሃይድሮጅን ከሌላኛው ሞለኪውል ኦክሲጅን ጋር፣ የዚህ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር፣ የዚህ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን። ስለዚህ ምን ይፈጥራሉ ነው? ይተሳሰራሉ። ሁሉም ዋተር ሞለኪውል እንደዚህ ይያያዛል ማለት ነው። የዚህ ሃይድሮጅን ከአንዱ ኦክሲጅን ጋር፣ የአንዱ ሃይድሮጅን። ስለዚህ ተያያዙ፣ ሁሉም ወደ መያያዝ ይመጣሉ እና ዋተር በቃ ይያያዛል ነው እርስ በርሱ። The hydrogen bond network of water molecules confers several unique properties on water that are important for sustaining life. ይሄ ቦንድ በመሃላቸው ያለው ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው የሚባለው። በእንትን ይሄ በዋተር ሞለኪውል ውስጥ ያለውን አውርተናል። ኮቫለንት ቦንድ እንዳለ ኮቫለንት ቦንድ ነው በአንድ ዋተር ሞለኪውል ውስጥ ያለው። ግን አንድ ዋተር ሞለኪውል ከሌላ ዋተር ሞለኪውል ጋር ያለው በመሃላቸው ያለው ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ ማለት አንድ ሃይድሮጅን የአንድ ሞለኪውል ማለት ከሌላ የአንድ ኮምፓውንድ ሃይድሮጅን ከሌላ ከኦክሲጅን ጋር ከናይትሮጅን ጋር ተገናኝቶ ቻርጅ የተፈጠረው ሃይድሮጅን ከሌላ ኤሌመንት ጋር ሲገናኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ቻርጅ የተፈጠረበት ሃይድሮጅን ከሌላ ኮምፓውንድ ጋር እየተገናኘ ነው፣ ከሌላ ኮምፓውንድ ኔጌቲቭ ቻርጅ ጋር። ይሄ ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል እና በዋተር ሞለኪውሎች መሃል ያለ ቦንድ ነው። ልብ በሉ፣ በዋተር ሞለኪውሎች መሃል ነው እንጂ በዋተር ሞለኪውል ውስጥ አይደለም። የዋተር ሞለኪውል ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን የተሰራ ነው። በመሃላቸው ያለው ቦንድ ኮቫለንት ቦንድ። በአንድ ዋተር ሞለኪውል እና በሌላ ዋተር ሞለኪውል መሃል ግን ያለው ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል። እሱም ሃይድሮጅን ቻርጅ ስለተፈጠረ ያ የተፈጠረው ቻርጅ የሆነ ሃይድሮጅን ከሌላ ኮምፓውንድ እንትን ጋር ሲገናኝ ኤሌመንት ጋር ሲገናኝ ነው እና ያም ደግሞ ምን ሰጥቶታል? ይሄንን ሞለኪውሎች የተገናኙ እንዲሆኑ ሃይድሮጅን ቦንድ ኔትወርክ እንዲፈጠር አድርጎታል። ይሄም ለውሃ ዩኒክ የሆነ ፕሮፐርቲ ወይንም ባህሪን ይሰጣል። some typical properties of water የውሃ አንዳንድ ቲፒካል የሆኑ ባህሪያት ወይንም የተለመዱ ባህሪያት። አንደኛው ዋተር as a solvent ውሃ አሟሚ ነው። water is an effective solvent for ions and polar molecules or molecules with an unequal charge distributions ውሃ አየኖችን ያሟሟል። ፖላር የሆኑ ሞለኪውሎች ሲባሉ ቻርጅን አንኢኳል በሆነ መንገድ ሼር የሚያደርጉ እንደ ውሃውን እዚህ ጋር ኤሌክትሮንን አንኢኳል የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ነው ፖላሪቲን የፈጠረው። ስለዚህ ሌሎች ፖላር የሆኑ ሞለኪውሎችን ያሟሟል ውሃ እንደ ሹገር፣ ስኳር፣ ግላይሴሮል ያሉትን because the water molecules are attracted to the ions and the polar molecules causing them to congregate and separate. ዋተር አየኖችን እንዴት ያሟሟል ከተባለ እዚህ ጋር ዋተር በመናይበት ጊዜ H2O ሁለት ኦክሲጅን አንድ ኦክሲጅን ሁለት ሃይድሮጅን ምናምን አለ። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ አየን ሲያገኝ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነው የውሃ ኦክሲጅን ከዛ ፖዚቲቭሊ ላይ መጥቶ ይጣበቃል። ኔጌቲቭ ቻርጅድ የሆነ አየን ሲያገኝ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ሃይድሮጅን መጥቶ ይጣበቃል። ስለዚህ እየተጣበቀ ሶልቨንት ያሟሟዋል ነው፣ እንዲሟሟ ያደርጋል። ስለዚህ ሴፓሬት ያደርጋቸዋል። አየኖችን እየገባ እያጣበቀ ወደ ራሱ ይጎትታል፣ ይለያቸዋል። ይሄም ፖዚቲቭ ከኔጌቲቭ አየን ይለያል ወደ ራሱ እየሳበ። ፊገር 3.2 ደግሞ የሚያሳየው እዚህ ጋር what happens when a chemical dissolves in water ኬሚካል የሆነ ኬሚካል ውሃ ውስጥ ሲሟሟ ምን እንደሚፈጠር ነው ይሄ ስለ ያሳየን ያለው። so once a chemical is in a solution it is free to move about and react with other chemicals ኬሚካል ሶሉሽን ውስጥ ከሆነ መንቀሳቀስ ይችላል ነው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ተለያየ። ስለዚህ ሙቭ ማድረግ ይችላል፣ ከሌሎች ኬሚካሎች ጋር ሪአክት ማድረግ ይችላል። however non-polar molecules such as lipids are insoluble in water non-polar የሆኑ ሞለኪውሎች በውሃ አይሟሙ። አሁን dissolves ህግ ነው። ፖላር ስለሆነ ዋተር ምን ሞለኪውሎችን ነው? ፖላር ሞለኪውሎችን ያሟሟል።
ፖላር ነን ፖላርን አያሟሟም ላይክ አይደለማ ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ነው ኬሚስትሪ ላይ so and if surrounded by water tend to be pushed together by the water since the water molecules are attracted to each other እንደዚህ እንደ ሊፒድ ያሉ ነገሮች ላይ ቢገባ እንኳን ዋተሩ ሰራውንድ ቢያደርገው ዋተሩ ወደ አንድ በኩል ነው የሚገፋው ለምን የዋተሩ አንዱ ዋተር ከሌላው ዋተር ጋር ሞለኪውል ጋር አትራክት ስለሚደራረግ ነው ሁለተኛው የውሃ ባህሪ high specific heat capacity አለው ነው a substance's heat capacity is the amount of heat required to raise its temperature by a particular amount ምንድነው heat capacity በሚባልበት ጊዜ የሆነ substance heat capacity ማለት የዛን substance ሙቀቱን ወይንም ቴምፕሬቸሩን በሆነ መጠን ከፍ ለማድረግ ስናሞቅ ይሞቃል አይደል በሆነ መጠን ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገው ሂት ኢነርጂ ለምሳሌ በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ለማድረግ ሊሆን ይችላል የዋተርን ከወሰድን የዋተርን ሙቀት በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ለማድረግ ምን ያህል ሂት ኢነርጂ ያስፈልጋል ያ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ይባላል ወይንም ሂት ካፓሲቲ ይባላል የሰብስታንስ The specific heat capacity of water is the amount of heat energy necessary to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. አያችሁ የውሃ specific heat capacity ማለት 1 ግራም ውሃን ሙቀቱን በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር ምን ያህል ኢነርጂ ያስፈልጋል የሚለው amount of energy ነው specific heat capacity. The heat capacity of water is rather high. የውሃ heat capacity high ነው. To raise the temperature of a liquid, the molecules must obtain energy and so move more quickly. የሆነን liquid temperature ለመጨመር ሙቀቱን ለመጨመር ሞለኪውሎቹ ምን ያስፈልጋቸዋል ኢነርጂ ሊገባባቸው ይገባል ወደዛ ሞለኪውል ኢነርጂ መግባት አለበት ከዛ ያው liquid ምን ሆነ ቴምፕሬቸሩ ጨመረ ሲባል quickly move ያደርጋሉ ውስጥ ላይ ያሉት እዚህ ጋር እንግዲህ ዋተር ሞለኪውል አለ ዋተር ሞለኪውሎች አሉ እዚህ ጋር እንደምናየው እና እርስ በርሳቸው የተያያዙ እንደሆኑ አይተናል ሶ ሙቀት በመንጨመርበት ጊዜ ምን መሆን አለበት እነዚህ ዋተር ሞለኪውሎች ሙቭ ቶሎ እንዲንቀሳቀሱ ቶሎ የሚንቀሳቀሱት ምን ሲሆኑ ነው ሲላቀቁ ነው የሚላቀቁት ደግሞ ምናቸው ነው በመሃላቸው ያለው ሃይድሮጅን ቦንድ ሲላቀቅ ቶሎ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ እንደዚህ እንደተያያዙ እንዲህ ቶሎ ሙቭ ማድረግ ይሄ ወደዚህ ሙቭ ማድረግ አይችልም ሙቀት ሲገባ ምንድነው የሚያደርገው መሰላችሁ ያንን ሃይድሮጅን ቦንድ በመካከላቸው ያለውን ሃይድሮጅን ቦንድ ነው የሚሰብረው ያንን ሃይድሮጅን ቦንድ ለመስበር የሚያስፈልግ ኢነርጂ እንደማለት ነው በሌላ ቋንቋ ሲላቀቁ ቶሎ ሙቭ ያደርጋሉ አሁን ሶሊድ ሲሆን እነዚህ ይጣበቃሉ በቃ እነዚህ ሞለኪውሎች ዋተር ሞለኪውሎች በጣም ይጣበቃሉ ሊኩዊድ ሲሆን ፈታ ብለው ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ ሪላክስ ይሆናሉ ጋስ ሲሆን ደግሞ በቃ ይለያያሉ አንዱ ከሌላው ይለያያል ይተናል አንዱ ከሌላው ስለሚለያይ The hydrogen bonds that cause water molecules to adhere together make it difficult for the molecule to move freely. Hydrogen bond ነው ብያችኋለሁ አሁን ዋተር ሞለኪውሎችን ያዘው ያ ሃይድሮጅን ቦንድ አጣብቆ ስለያዘ ዋተር ሞለኪውሎችን እንዳይንቀሳቀሱ ያደርጋቸዋል ነው adhere አንድ ላይ አጣብቆ ስለያዘ freely move እንዳያደርጉ በነፃነት እንዳይንቀሳቀሱ ያደርጋቸዋል ውስጥ ያሉ ሞለኪውሎችን the ties must be broken to allow free mobility ስለዚህ እነዚህ ዋተር ሞለኪውሎች ፍሪሊ ሞቢሊቲ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገቡ ምን ያያያዛቸው ገመድ መበጠስ አለበት ወይንም በዚህ ጊዜ ሃይድሮጅን ቦንድ መበጠስ አለበት This explains why more energy is required to raise the temperature of water than would be required if hydrogen bonds did not exist እና ይሄም ለምንድነው ይሄም የሚያሳየው ምንድነው ለምንድነው ትልቅ ኢነርጂ የፈለገው ውሃን ለማሞቅ ወይንም የውሃን ቴምፕሬቸር ለመጨመር ሚለው ግልጽ ያደርግልናል በመሃላቸው ሃይድሮጅን ቦንድ ስላለ ቶሎ ዝም ብሎ ስለማይላቀቅ ብዙ ኢነርጂ ስለሚፈልግ ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ ባይኖር ኖሮስ ቀላል ነበር ይሄንን ሙቀቱን ጨምሮ ሙቭ እንዲያደርጉ ማድረግ ቀላል ነበር in effect hydrogen bonding permits water to store more energy than would otherwise be feasible for a given temperature increase ስለዚህ ይሄም ያ ሃይድሮጅን ቦንድ መኖሩ ምን ያደርጋል ውሃ ብዙ ኢነርጂን ስቶር እንዲያደርግ ያደርጋል ያ ማለት ያንን ለመስበር ብዙ ኢነርጂ ይገባል ነው ወደ ውሃ ውስጥ ያ የገባው ኢነርጂ ደግሞ ያው እዛው ውሃ ውስጥ ነው ስቶርድ የሚሆነው ያ ባይኖር ኖሮ እንደዛ ስቶርድ አይሆንም ነበር ነው ሃይድሮጅን ቦንድ ባይኖር water's high heat capacity has crucial biological results since it makes the water more resistant to
temperature changes ይሄ የውሃ ሃይ ሂት ካፓሲቲ መኖር ጠቃሚ ነው በተለይ ባዮሎጂካል ሪዛልትም ህይወት ባላቸው ነገሮችም ጥሩ ጥቅም አለው ምክንያቱም ውሃ የቴምፕሬቸር ለውጥ ሙቀት ሲቀያየር ቶሎ አይቀያየርም ለምን ውሃን መቋቋም ይችላል ነው የቴምፕሬቸር ለውጥን ዝም ብሎ በትንሽ ሙቀት ቼንጅ ሲያደርግ ውሃ ቶሎ አይፈላ ስለዚህ ያ ደግሞ የህይወት ያላቸው ነገሮችን ሜንቴን ሆነው ባሉበት ሌቨል እንዲቀጥሉ ሆሚዮስታሲሳቸው እንዲጠበቅ ያደርጋል ሶስተኛው የውሃ ባህሪ ሃይ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን አለው The latent heat of vaporization is a measure of the thermal energy required to vaporize a liquid ይሄ የሆነን ፈሳሽ እንዲተን ለማድረግ ቫፐር እንዲሆን ወይንም እንዲተን ለማድረግ የሚያስፈልግ የኢነርጂ መጠን ነው የሙቀት ኢነርጂ ነው እንዲተን ከተመሳሳይ ነው እንግዲህ ከላይ ካወራ ነው ጋር ይሄ እንዲተን ለማድረግ ነው vaporization converting it from a liquid to a gas ያው ቫፖራይዝ ሲባል ከፈሳሽነት ወደ ትነትነት እንዲቀየር In the case of water it entails the transformation of liquid water into water vapor በውሃ ጊዜ ፈሳሽ ውሃን ወደ ትነት ወይንም እንፋሎት እንዲቀየር የማድረግ ኢነርጂ ነው water has a comparatively high latent heat of vaporization ውሃ ቶሎ አይተንም high latent heat of vaporization አለው ወይንም high energy ይፈልጋል ወደ ትነትነት ለመቀየር በአንጻራዊነት ስናይ This is due to its high heat capacity ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው ከላይ ካለው ጋር ይያያዛል high heat capacity ስላለው ነው heat capacity የውሃውን ሙቀት በተወሰነ መጠን ለመጨመር የሚያስፈልግ ኢነርጂ እንደሆነ ስላወራን because water molecules tend to stick together via hydrogen bonds very significant quantities of energy are required for vaporization to occur ያው ውሃ በሃይድሮጅን ቦንድ ስለተገናኘ stick together የውሃ ሞለኪውሎች በሃይድሮጅን ቦንድ ስለተገናኙ ውሃ እንዲተን ለማድረግ የግድ እነዛ ሃይድሮጅን ቦንዶች ምን መሆን አለባቸው መላቀቅ መሰበር አለባቸው ያንን ለመስበር ኢነርጂ ያስፈልጋል ስለዚህ ያ ኢነርጂ ነው እንዲተኑ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ነው latent heat of vaporization to occur because hydrogen bonds must be broken before molecules can escape as a gas ሞለኪውሎቹ እነዛ ሃይድሮጅን ቦንድ ከተሰበሩ ሞለኪውሎቹ አየር ላይ እንሳፈፋሉ ሚይዛቸው ነገር አይኖርም ለየብቻ ይሆናሉ አንድ ላይ ስለሆኑ ነው አሁን ፈሳሽ ሆነው ያሉት ያንን ስንበጣጥሰው ጋስ ይሆናል እርስ በርስ አይያያዝም ይተናል ሌላው የውሃ ፕሮፐርቲ density and freezing properties ነው water is a unique molecule in that its solid form or ice is less dense than its liquid form ውሃ ከሌሎች ፈሳሾች ለየት የሚያደርገው ነገር ሶሊድ በሚሆንበት ጊዜ ሶሊዱ ይንሳፈፋል ብዙ ጊዜ የተለያዩ እንትኖችን ሞለኪውሎችን ወይንም የተለያዩ ኮምፓውንዶችን ካየን ሶሊድ ሲሆኑ ክብደታቸው ይጨምራል ይዘቅጣሉ ሊኩዊዳቸው ውስጥ ይዘቅጣሉ አሁን ዘይትን ብንወስድ ዘይት ሲረጋ ምንድነው የሚሆነው የረጋው ፓርት ከታች ነው ዘቅጦ ነው የሚቀመጠው አይንሳፈፍም ውሃን ስንወስድ ግን በረዶ ሲሆን በረዶ ከላይ ነው የሚሆነው ሶሊድ ፓርቱ ከሊኩዊዱ በላይ ከፈሳሹ በላይ ነው የሚሆነው ይሄ ውሃን ለየት የሚያደርግ ነገር ነው water density begins to fall below 4 degrees celsius ሙቀቱ ከ4 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሲሆን የውሃ ክብደት እያነሰ ይሄዳል ዴንሲቲው as a result ice floats on liquid water and insulates the water beneath it በዚህ ኬዝ ምን ይሆናል አይስ ወይንም በረዶ ከፈሳሹ በረዶ ከላይ መንሳፈፍ ይጀምራል ይሄ ደግሞ ያለው ጥቅም ምን መሰላችሁ ከታች ፈሳሽ አለ አይደል ውሃ አለ ከላይ የተንሳፈፈው በረዶ ከታች ያለውን ውሃ ሙቀቱን ይጠብቃል የሚገርም ነገር ነው አሁን ባህር ውቅያኖሶች ውስጥ ስናይ ውቅያኖሶች ውስጥ ባህሮች ውስጥ እንስሳት አሉ እዛ ውስጥ የሚኖሩ አሁን ሙሉ በረዶ ቢሆን ይሞታሉ ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ በረዶ ሆነና ምን ሆነ ከላይ ሸፈነ ከላይ ሲሸፈን ውስጥ ላይ ያለው ሙቀት ወደ ላይ እንዳይወጣ ይዘጋዋል ነው ስለዚህ ኖ ሞር ሂት ሎስ አይኖርም ከዚህ በኋላ ስለዚህ ውስጥ ያለው የፈሳሹ ሂት ይጠበቃል ውስጥ ያሉት እንስሳቶች በሰላም ይኖራሉ ቀዝቃዛውን ጊዜ ያሳልፋሉና ይሄ ራሱ አንድ የሚገርም ይሄ እንደ ሽፋን ያገለግላል ውስጥ ያለው ሙቀት ወጥቶ እንዳይሄድ This minimizes the likelihood of big amounts of water freezing entirely and increases the likelihood of life surviving under cold temperatures. ይሄም ውስጥ ላይ ያለው የቴምፕሬቸር መጠን ተኖ እንዳያልቅ ያደርጋል ነው ወደ ላይ ወጥቶ እንዳያልቅ ይሄ ከላይ ሽፋን መሆኑ ከላይ መንሳፈፉ በጣም ጥቅም አለው
እና ውስጥ ላይ ያለው ሙቀት እንዳያልቅ ሙሉ ውሃው በረዶ ወደ በረዶነት እንዳይቀየር ያደርጋል። changes in water density as a result of temperature generates currents የውሃ ዴንሲቲ መቀየሩ በሙቀት ምክንያት መቀየሩ ምንን ይፈጥራል? ካረንትን ይፈጥራል which aid in the circulation of nutrients in the oceans ይሄ ደግሞ በውቅያኖሶች ውስጥ ኒውትሪየንቶች ሰርኩሌት እንዲያደርጉ ወደ ላይ ወደ ታች በተለያየ ቦታ እንዲሄዱ ይሄ የዋተር ዴንሲቲው መቀየር የናይትሪየንቶችን የምግብ አስፈላጊ የሆኑ ምግቦች እንዲመላለሱ ያደርጋል። ሌላው የዋተር ፕሮፐርቲ ሃይ ሰርፌስ ቴንሽን ኤንድ ኮሄሽን አለው ነው። ዋተር ሞለኪውልስ ሃቭ ቬሪ ሃይ ኮሄሽን ማለት የመጣበቅ ባህሪ ያለው ዋተር ሞለኪውሎች በጣም የመጣበቅ ባህሪ ያላቸው ያ ማለት in other words they tend to stick to each other አንደኛ እርስ በርሳቸው ዋተር ሞለኪውሎች እዚህ እንዳየነው እርስ በርሳቸው በጣም የመያያዝ ባህሪ ያላቸው ይሄ ኮሄሽን ይባላል እርስ በርሳቸው these cohesive forces are connected to water's adhesion property or attraction of water molecules to other molecules እና ይሄም ደግሞ የመጣው ይሄ cohesive force የመጣው ከዋተር ባህሪ ነው ይሄ የመጣበቅ ባህሪ adhesive property ያለው ዋተር ከዛ የመጣ ነው this attraction can be stronger than water's cohesive forces ከሌላ ነገር ጋር ደግሞ ከዋተር ሞለኪውል ከዋተር ጋር ከሚገናኝ ይልቅ ከሌላ ሞለኪውል ጋር መገናኘቱ ደግሞ የበለጠ ነው ይሄ cohesive force especially when water is exposed to charged surfaces like those found in the interior of thin glass tubes known as capillary tubes በተለይ ውሃ ሌሎች charged የሆኑ ሞለኪውሎችን በሚያገኝበት ወይንም charged የሆነ ሰርፌስ በሚያገኝበት ጊዜ በጣም ይሳባል ለምሳሌ ቱቦ ካፒላሪ ቲዩቦች አሉ እንደዚህ ካፒላሪ ቲዩቦች ውስጥ ቻርጅ አለው ውስጥ ላይ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ቻርጅ አለ ስለዚህ ያንን በመናስገባበት ጊዜ ውሃ እርስ በርሱ እዚህ ጋር ከሚገናኝ ይልቅ ወደዛ ቱቦዎች ውስጥ ወዳሉ ቻርጆች ይሳብና አያችሁ ኖርማል ሌቨሉ እንዲ ነበር ቱቦ ውስጥ ግን ወደ ላይ ይሄዳል ተስቦ ወደ ቻርጆቹ ተስቦ ወደ ላይ ይወጣል ይሄ ካፒላሪ አክሽን ይባላል so water climbs up the tube placed in a glass of water causing the water look higher on the sides of the tube than the middle ይሄም ውሃ ወደ ላይ እንዲወጣ ቲዩብ ውስጥ ወደ ላይ እንዲወጣ ያደርጋል ከሌላው ይልቅ this is due to the fact that water molecules are more attracted to charged glass walls of the capillary than to each other and hence adhere to it ይሄም የሚያሳየው ውሃ እርስ በርሱ ውሃ ከውሃ ሞለኪውል ጋር እያንዳንዱ እንግዲህ ብዙ ዋተር ሞለኪውሎች ነው ያሉት ውሃ ውስጥ እና እርስ በርሱ እንደዚህ ከሚገናኝ ይልቅ እዚህ ጋር ቱቦ ውስጥ ካሉ ቻርጅድ ከሆኑ ሞለኪውሎች ጋር ያለው ስበት ይበልጥና ወደዛኛው ይሳባል ነው እርስ በርሱ ከሚገናኝ ይልቅ capillary action is the name given to this sort of adhesion capillary action የሚባለው እንደዚህ አይነት የመጣበቅ ባህሪ ነው capillary action የሚባለው ምን ይሆነ ነው ወደ ላይ ክላይምብ ያደረገ ነው ውሃ እጽዋቶች ውስጥ በመናይበት ጊዜ ዋተር ከመሬት ውስጥ ምን ይሆናል ወደ ላይ ይወጣል በምን በስራ አማካኝነት ወደ ላይ ይወጣል ወደ ግንድ ወደ ቅጠል ይሄ በካፒላሪ አክሽን ነው እንግዲህ ካፒላሪ አክሽን ይሄንን ያብራራል ወደ ግንድ ወደ ቅጠል ወደ ምናምን ይሄዳል ከስር ነው የሚሄደው ውሃ ከስር እንዲ ወደ ላይ እየተሳበ ይሄዳል ይሄ ምንድነው በዚህ ቱቦ ማየት ይችላል እቺ ቱቦ ትንሽ አስረዳችን ካለበት ትንሽ ክላይምብ ያደረገ ወጣ አይደል እና ይሄ ካፒላሪ አክሽን ይባላል as described in unit 2 by unit 2 ይሄንን አውርተን ነበር cohesive and adhesive forces are crucial for the transport of water from the roots to the leaves in plants በእጽዋቶች ውስጥ ከስር ወደ ቅጠሎች ውሃ እንዲሸጋገር እንዲሄድ ይሄ adhesive እንዲሁም cohesive forces በጣም ወሳኝ እንደሆኑ ያወራነው ነው high cohesion also results in high surface tension at the surface of the water ሌላኛው ይሄ high cohesion እርስ በርሱ ዋተር ሞለኪውሎቹ እርስ በርሳቸው መጣበቃቸው ምን እንዲፈጠር ያደርጋል ቴንሽን እንዲፈጠር ያ ማለት እርስ በርሱ የተጣበቀ የተያያዘ እንዲሆን ያደርጋል high surface tension እንዲፈጠር ያደርጋል ይሄ ደግሞ አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች ውሃ ላይ እንዲራመዱ ያስችላቸዋል ውሃ ላይ ይራመዳሉ እንደዚህ እግራቸውን አስቀምጠው This allows certain small organisms such as raft spiders to exploit the surface of the water as a habitat እንደ መኖሪያነት ይጠቀማሉ የውሃው የላይኛውን ክፍል እዛ ላይ ድር የሸረሪት ድርም ይሰራሉ allowing them to settle on or skate over its surface ላዩ ላይ እንዲራመዱ ለምን የሆነ ቶሎ ያሰጥምም ስንዋኝም ለዛ ነው የሆነ በምንዋኝበት ጊዜ ሰው በሚዋኝበት ጊዜ መርከብ ይሄዳል መርከብን ይሸከማል ውሃ ምን ስለሆነ ነው እርስ በርሱ የተገናኘ ስለሆነ ነው የዋተር ሞለኪውል እና
ሃይ የሆነ ሰርፌስ ቴንሽን አለው ነው። ስድስተኛ ስናይ boiling and freezing points የውሃ ባህሪ the ability of water molecules to form hydrogen bonds as shown in figure 3.5 is responsible for many of water's unique properties እንግዲህ ዋተር ሞለኪውሎቹ በሃይድሮጅን ቦንድ መገናኘታቸው አብዛኛውን የውሃ ፕሮፐርቲ ዩኒክ የሆኑ ፕሮፐርቲዎችን የሰጠው ያ ነው ቦንድ እርስ በርስ መገናኘታቸው በዛ ቦንድ despite its low molecular weight it has a very high boiling point ውሃ ምንም እንኳን molecular weight ወይንም ክብደቱ ትንሽ ቢሆንም boiling point ግን ትልቅ ነው 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ውሃ የሚፈላበት point this is due to the fact that the water requires more energy to break its hydrogen bonds before it can begin to boil ይሄም ውሃ ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከመቀየሩ በፊት ቦይል እንግዲህ ሊኩዊድ ወደ ጋስ ነው vaporization ላይ አውርተናል እና ያ ውሃ ከመፍላቱ በፊት ቦይል ከማድረጉ በፊት ብዙ ኢነርጂ ይፈልጋል ነው ያንን ለማፍላት the same concept is used to calculate the freezing point freeze ለማድረግም ተመሳሳይ ኮንሰፕትን መጠቀም እንችላለን ያንን መልሶ ፍሪዝ ለማድረግ ወይንም እንዲቀዘቅዝ ለማድረግ ያ የገባው ኢነርጂ መውጣት አለበት እሱም ብዙ ኢነርጂ መውጣት አለበት ስለዚህ the boiling and freezing points of water is important for aquatic ecosystem በተለይ ውሃ ውስጥ ለሚኖሩ ነገሮች ሁሉ የውሃ boiling point እና freezing point በጣም ወሳኝ ነው if water is easily frozen or boiled drastic changes in the environment would affect bodies of water such as oceans or lakes አሁን ውሃ ወዲያው የሚቀዘቅዝና ወዲያው የሚፈላ ቢሆን ምን ይፈጠራል በውሃማ አካላት በውቅያኖሶች በሃይቆች ላይ የሆነ ከባድ የሆነ ለውጦች ነው የሚካሄዱት እነዛ ላይ ያ ማለት killing all organisms that live in water ከቀዘቀዘ ወዲያው ከቀዘቀዘ ውስጥ ላይ ያሉ ኦርጋኒዝሞች ሁሉ ይሞታሉ ወይ ወዲያው ከፈላ ተኖ ያልቃል this is also why a sweat can keep our bodies cool ለዚህም ነው ላብ በሚያልበን ጊዜ ሰውነታችን የሚቀዘቅዘው እና ሲያልበን ውሃ ከውስጣችን ይወጣል በውሃ መልክና በላብ መልክ ይወጣል በሚወጣበት ጊዜ በቃ ከባድ የሆነ ኤነርጂ ወጥቷል ማለት ነው ያ ውሃ ሲወጣ የሚፈላበት እንደ መፍላት አይደል ከባድ ኤነርጂ ስለለቀቀን ከባድ ሂት ኤነርጂ ስለወጣ ሰውነታችን ይቀዘቅዛል ማለት ነው እና ይሄ አንዱ ባህሪው ነው consider how water differs from most other compounds in terms of its boiling and freezing points ከሌሎች ኮምፓውንዶች ውሃ እንዴት እንደሚለይ በቦይሊንግ እና በፍሪዚንግ ፖይንትስ እናነጻጽር ኢታኖል አለ አልኮል ነው ቦይል የሚያደርገው በዚህ ነው በ78.4 ፍሪዝ የሚያደርገው -114.6 አሴቲክ አሲድም እንደዚህ እናያለን ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ሁለቱም እሱ እንደውም በኔጌቲቭ ነው ዋተር ቦይል የሚያደርገው በ100 ፍሪዝ የሚያደርገው በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እዚህ አክቲቪቲ ላይ explain the importance of properties of water የዋተር ባህሪያትን አይተናል 6 አይተናል እዚህ ላይ የነዛ የዋተር ባህሪያት ጠቀሜታ በምን በትራንስፓይሬሽን በዘ ሙቭመንት ኦፍ ኦርጋኒዝም ኦን ዋተር ሰርፌስ during temperature fluctuations in water bodies prevention of waterborne diseases ላይ ትራንስፓይሬሽን ማለት ፕላንቶች ዋተርን ሲለቁ እንደማለት ነው during hot and windy days lose much water as a result of the transpiration pull of water from the depths of the soil ውሃን ይለቃሉ እጽዋቶች በሞቃት ቀን በነፋሻማ ቀን accordingly water can be transported to the leaves as the top as one of the raw materials during photosynthetic process በዚህም ውሃ ከስር ወደ ግንድ ወደ ቅጠል ይሄዳል ይሄ ደግሞ በሚተንበት ጊዜ ከስር ወደ ግንድ የሚመጣም ይኖራል ነው በፎቶሲንቴቲክ ፕሮሰስ ላይ እንደዚህ ተቀማል ውሃ ትራንስፓይሬሽን ላይ ሌላው the movement of some small animals on the surface of water is possible as a result of the cohesion and adhesion properties of water molecules ይሄ ደግሞ እንስሳት ውሃ ላይ ይራመዳሉ ወይንም ይኖራሉ ብለናል ውሃ ላይ እንዲራመዱ እንዲኖሩ የምን የዋተር ኮሄሽን እና አዲሽን ፕሮፐርቲ የሰርፌስ ዋተር ኮሄሽን እና አዲሽን ፕሮፐርቲ ወሳኝ እንደሆነ ማየት እንችላለን water temperature has a significant impact on quality of aquatic life and habitats ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት ወይንም ህይወት ያላቸው ነገሮች እጽዋትም አሉ የውሃ ቴምፕሬቸር ወሳኝ ነው heat flow in water is indeed much slower than on land ውሃ በውሃ ውስጥ ፍላው የሚያደርግበት ፍጥነት መሬት ላይ ፍላው ከሚያደርገው ይልቅ ቀስ ያለ ነው ወዲያው በአንዴ ያው መሬትን ስናይ በአንዴ ትሞቃለች በአንዴ ተቀዘቅዛለች ውሃ ግን ቀስ ብሎ ነው የሚሞቀው ሙቀቱንም ቀስ ብሎ ነው የሚለቀው ይሄ ለምን ይጠቅማል አንደኛ ቀዝቃዛ ቴምፕሬቸር ሲሆን
ውስጥ ላይ ስቶሪ ያደረገው ሙቀት ስላለ ቀስ እያደረገ ስለዚህ ጊዜውን ያሳልፋል ሙቀቱን የቅዝቃዜ ወቅቱን በመሞቅ ያሳልፋል ቀስ ብሎ እየለቀቀ ስለዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ይቀጥላሉ ህይወታቸው እንዲሁም ደግሞ በጣም ከባድ ሙቀት ሲሆን ውስጥ ላይ ኦሬዲ ቀዝቃዛ ስለሆነ ሙቀቱን ቀስ አድርጎ ስለሚቀበል እንደቀዘቀዘ ይቆያል ኦርጋኒዝምስ ኢን ዋተር ቤኔፊት ፋር ሞር ዛን ኦርጋኒዝምስ ኦን ላንድ በውሃ ውስጥ ያሉ ኦርጋኒዝሞች መሬት ላይ ካሉ ኦርጋኒዝሞች ውስጥ ይልቅ በጣም ተጠቃሚ ናቸው ለምን this is because heat loss in water bodies is much slower than on land organisms ምክንያቱም ሙቀትን የሚለቀው ውሃ ቀስ ብሎ ነው ከመሬት ይልቅ ስለዚህ ምድር ላይ ከሚኖሩ ይልቅ ውሃ ላይ ያሉት በጣም ተጠቃሚ ናቸው በዚህ particularly below the sea layer and water remains cool allowing aquatic organisms to survive even extremely cold seasons so በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ሲዘንን እንኳን እንዲያሳልፉ ያግዛቸዋል ውሃ ውስጥ ያሉ እንስሳት የውሃ ባህሪያት እነዚህ ናቸው ጥቅማቸው